बंदगी करनी होवे, गुरसिख बनना होवे, साधु बनना होवे, गुरमत का की संदेश है? तीन चीज़ां गुरमत विच कहियां गईयां ने, ध्यान, ज्ञान ते सिमरन। तीन चीज़ां चाहिदियां ने। सिख का ध्यान होना चाहिए, सिख कोल ज्ञान होना चाहिए, और साध संगत तीजी गल है सिमरन। जदों गल ध्यान दी होई उदों गुरमत विच पातशाह ने उदाहरण दिती, तेरे अंदर ध्यान जिहड़ा वो कच्छू कुम्मी वाला होना चाहिए। महाराज कच्छू कुम्मी वर्गा ध्यान किवें? तुहानूं पता होएगा, जिहड़े डिस्कवरी वेखदे ने, वो दिखाउंदे ने उहदे विच सारा कुछ। कच्छू कुम्मी पानी विच रहिंदी है, पर अपने जदों वो बच्चे नूं अंडे जन्म दिंदी है, वो अंडे पानी विच नहीं, बाहर रेतली जगह ते दिंदी है। अच्छा, हुण वो रेते विच रह नहीं सकदी, ਉਹਨੂੰ फिर पानी ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ है। ना वो आंडिਆਂ ਨੂੰ कोई रस्त है, ना वो ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ कोई दुध पिलाउण वाला है। पातशाह ने उदाहरण दी, कहंदे कच्छू कुम्मी रहिंदी पानी विच है, पर ਉਹਦਾ ध्यान अपने अंडिਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ है। ਉਹਦਾ ध्यान ਇੰਨਾ गहरा ते ध्यान ਟਿਕਾਉ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है। ਉਹ अपने ध्यान ਵਿੱਚ अंडिਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ है। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ जन्म ਹੁੰਦਾ है, ਉਸੇ वक्त ਉਹ रेतली जगह ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ध्यान इन्ना गहरा है, रहिंदी पानी विच है, ध्यान अंडियां विच रहिंदा है। और साध संगत, सिख ने रहना दुनिया दे ए काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्खा द्वेष नाल मोह माया नाल भरे हुए जल सागर विच। इहनूं भवजल सागर कहिंदे दुनिया नूं। इस भवजल सागर विच रहना है, पर शरीर इहदे विच रखदे आ, ध्यान गुरु दे शब्द विच रखना है। जदों सिख दा ध्यान गुरु वल रहेगा, वो संसार विच रहिंदे आ ध्यान गुरु विच रखे। साध संगत, कच्छू कुम्मी तो पातशाह ने कहा, सिखो ध्यान किवें रखीदा? तेरा ध्यान इन्ना गहरा होवे, तैनूं परिवार कारोबार जमीन जायदाद छड्डण दी लोड़ नहीं। इहदे विच रहिंदे आ ध्यान गुरु दे शब्द विच रखी। वो ध्यान ही तैनूं दुनिया दे बंधन तो मुक्त कराएगा। ध्यान ही तेरे अंदर नवा जन्म कराएगा। रहना संसार विच है, ध्यान निरंकार विच रखना है। जदों इहदी उदाहरण महाराज ने समझाई, वो भगत धन्ना जी का शब्द पढ़ियो। ये शब्द इत्थों शुरू हुंदा है, रे चित चेतस कीने दिहाल दा मुदर, बिवे न जान सकोई, जे धावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सो होई। जननी केरे उदर उदक में पिंड किया 10 द्वारा, दे आहार अग्न में रखा ऐसा खसम हमारा। अगली पंक्ति आई, कुम्मी जल में तन तिसवाहर। ओदे बच्चे बाहर ने, आप पानी विच है। कुम्मी जल में तन तिसवाहर, पंख खीर तिन नाही, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। एह मना समझ, इदां ध्यान लाई दे। पानी विच रहिंदे आ ध्यान कच्छू कुम्मी दा बाहर है, संसार विच रहिंदे आ तेरा ध्यान निरंकार विच चाहीदा। अगली गल है ज्ञान दी। साध संगत, ज्ञान किहो जिहा होना चाहिए? भाई गुरदास साहब ने उदाहरण दी, कहंदे कोयल वर्गा ज्ञान होवे तेरे कोल। वो अपने अंडे जदों कोयल दिंदी है, वो कौनी दे आलणे विच दे दिंदी है। ओदे अंडे उत्थों चुक लैंदी, अपने अंडे धर दिंदी है। ओनूं इन्ना ज्ञान है, जदों उन्हां अंडियां चों कोयल दे बच्चे जन्म लैंदे ने, कोयल टाणी ते बह के अपनी आवाज विच बोलदी है। ओदे बच्चियां विच इन्ना ज्ञान हुंदा है, वो अपनी मां दी आवाज सुन के कोयल दे नाल उड़ जांदे ने, कामां विच नहीं रलदे। सिख दे अंदर इन्ना ज्ञान होना चाहिए। ओनू पता होवे दंभ पखंड की है, ओनू पता होवे कि मेरे गुरु दे उल्ट मनमत की है, गुरमत की है। इस गल दा ज्ञान सिख दे अंदर होना चाहिए। ये ना होवे वो गुरसिख होवे मनमत करी जावे। सिख नूं ज्ञान होवे, 10वें पातशाह दी बख्शिश हथ विच पहनिया कड़ा है, किते मनमत करके काले धागे ना पाई फिरे। इहदा मतलब उन्होंने ज्ञान नहीं है। जे ज्ञान है वो कड़ा पहनेगा, हथ विच काला धागा नहीं। मैं एक माई नूं पुछया, आ कुड़ी दे धागा क्यों बन्निया? कहंदी बाबा जी उद्दां ही बन्निया, नजर ना लग जाए। हद हो गई गल वाली। तुहानूं इस गल दा ज्ञान नहीं। 10वें पातशाह दा दिता होया कड़ा दुनिया दीयां तमाम भैड़ियां नजरां नूं साड़ के रख देगा। सिखा तू जपजी साहिब दा पाठ पढ़ ते गुरु दे ककार पैन, तैनूं नजर लग ही नहीं सकदी कोई। साध संगत,
ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕੋਲ ਲੋਹਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਲੋਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬ ਲੋਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਨਮਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਦੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚਿਤਵੋਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੰਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ। ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਕੁੰਜਾਂ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਕੁੰਜਾਂ ਉੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਕੂੰਜ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਵੇ ਪਹੁੰਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੀਰ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ, ਭਾਈ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਊੜੇ ਉਡ ਆਵੇ ਸੈ ਕੋਸਾ, ਪੜੋ ਊੜੇ ਉਡ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜੋ ਊੜੇ ਉਡ ਆਵੇ ਸੈ ਕੋਸਾ, ਊੜੇ ਉਡ ਆਵੇ ਤਿਸ ਪਾਸ਼ੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਕਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆਵੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਧਨ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ, ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖ ਲੈ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਕੋਲ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਖ ਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਨਕਲ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜੋ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਮੰਤ। ਪੜੋ, ਧਨ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਪੜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਮੰਤ। ਧਨ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ। ਸੰਤ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਪਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ 24 ਆਵਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੈ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਭਗਤੀ ਜਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਟੀਚਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਵਿਸਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਜਪ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਰੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਫਿਰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਵਾਜ ਸੱਚੇ ਨਹ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜਾਣ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। 10-10 20-20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਣ, ਬਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਲੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਭੌਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਭਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੌਰੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਸਾਧੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਭਰ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਦਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ।
ਵੀ ਲੋਕ ਸੱਦਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਰੁੱਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਨਾ ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਤ ਉੱਤੇ ਉਸਤਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਦਣ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਗੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀਦਾ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਰਲਾ, ਅੱਧ ਕਨਾਲ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ 20-20 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੱਟ ਤੋਂ ਲੋਕ 20-20 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਧੂ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ। ਕੱਲੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ। ਪੜੋ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇ ਅਰ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਉਸਤਤ ਜਾਕੇ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ। ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ ਉਸਤਤ ਜਾਕੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਤਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਤਤ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਜਗਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰਿਆ, ਧੋਖਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਪੜੋ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ, ਹਾਂ ਗੱਜ ਕੇ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਠੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸਰਸੇ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਬਈ। ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਬਾਹੀ ਨੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਤੇ ਪਰਚਾ ਝੱਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲੱਲੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੂੜ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ। ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ, ਪਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਈ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਕਾਰਪੀਓ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੰਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਸਾਧੂ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਠਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਨੇੜਤਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ, ਫਰੂਟ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 15-20 ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਾਤੇ ਵੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਦੇ ਮਗਰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 15-20 ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਠੱਗ ਲਿਆ ਉਹਨੇ।
ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਗਏ। 30 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਕਾਰਪੀਓ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਾਲ 2-3 ਚੇਲੇ ਨੇ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 25-30 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲੋਪ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਲੋਕੀ ਮਗਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਸਰਿਆ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਿਸਰ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਬਿਹਪੈ ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਧੂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਆਏ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੇਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਲਿਖਵਾਤਾ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਬਈ ਸਾਧੂ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਓ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਮੰਗਾਈ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹ 2 ਪਰਚੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। 2 ਪਰਚੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ 5 ਜਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, 5 ਸਿੰਘ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਖੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜੋ। ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਮੋੜਤੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੋੜਦੇ ਵਿਖਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋੜਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੇ, ਕੰਚਨ ਮੱਟੀ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ, ਕੋਈ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜੋ। 113 ਸਾਲ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 113 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਹੁਦਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। 10 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਇੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਈਓ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ,
एक धन भाई लहणा गुरु अंगद दे महाराज। पातशाह ने कहा बुढ़िया तू नहीं गया, जा चला जा। हाथ जोड़ के कहा पातशाह तेरे सवाए मेरा है ही कोई नहीं, मैं किथे जावां। उदन गुरु नानक साहब महाराज ने कहा जा बुढ़िया तेरे तो कदे ओले ना होसी, जिथे तेरा वासा उत्थे गुरु नानक दा वासा। और साध संगत इहदा प्रतख प्रमाण मिलिया। फिर जदों श्री गुरु अंगद देव महाराज नूं करतारपुर साहब गद्दी मिली, गुरता गद्दी ते पातशाह ने बिठाया। श्री गुरु नानक साहब महाराज ने 5 पैसे नरेल धर के परिक्रमा करके मत्था टेकिया। फिर सब तो पहला कहा बुढ़ा जी तुसी भी मत्था टेको। बाबे बुढ़े ने मत्था टेकिया। संगत विच इस गल दी उदों परपक्ता हो गई, जिन्हों बाबा बुढ़ा मत्था टेकदे उत्थे गुरता गद्दी है। और श्री गुरु अंगद देव महाराज गुरु नानक साहब महाराज का हुक्म मन के करतारपुर छड्ड के दिता, छड्ड करतारपुर आन खडूरे जोत जगाई। श्री खडूर साहब आ गए। और खडूर साहब जदों महाराज कल्ले आए ना गुरु अंगद देव महाराज, मन च इन्ना क विराग पैदा होया कि जिन्हों कुल दुनिया मत्था टेकदी रही उस गुरु नानक ने मैनू मत्था टेकिया। जिहदे चरनां च 300 साल की उम्र दे जोगी लंबियां जटावां वाले मत्था टेकदे रहे, वो गुरु नानक ने मैनू मत्था टेक दिता है। अंदर इन्ना विराग पैदा होया, जिस प्यारे से नेह तिस आगे मर चलीए, त्रिग जीवन संसार तक है पाछे जीवना। ये पहला श्लोक गुरु अंगद देव महाराज दा। विराग विच मन इन्ना भिजया। खडूर साहब आके अपनी भूआ दे घर आ गए, जिन्हों माता पिराई कहंदे ने। दूरों रिश्तेदारी चों सी रिश्तेदारी। माता पिराई उदों गुरु अंगद देव महाराज नूं जदों गुरता गद्दी मिली करतारपुर साहब सी, जदों वापस खडूर साहब आए, माता पिराई नूं कहा माता तेरे घर असीं रहना है। उन्हें कहा पातशाह जी आया नो तुसीं मेरे घर रहण आए, मेरे वड्डे भाग। और गुरु अंगद साहब महाराज ने कहा एक शर्त है, तेरे घर तां रहना है जे तू किसी नूं दसेंगी नहीं कि गुरु अंगद साहब तेरे घर है। माता पिराई ने वचन मन्निया। श्री गुरु अंगद देव महाराज घर रहे। संगत खडूर साहब आउण लग पई। जदों गुरु अंगद साहब दे दर्शन ना होए, फिर सारी संगत इकट्ठी होके सिख फिर करतारपुर साहब आए। धन बाबे बुढ़े नूं हाथ जोड़ के कहा बाबा बुढ़ा तैनूं गुरु नानक बख्शिश दे के गए ने कि तेरे तो गुरु नानक कदे ओले ना होसी। गुरु अंगद साहब दे दर्शन नहीं हुंदे, दसो गुरु नानक दी जोत कित्थे है। बाबा बुढ़ा साहब संगत लेके गए। अज वो गुरुद्वारा खडूर साहब बनया हुआ है, जिथे धन बाबा बुढ़ा साहब ने माता पिराई दा दरवाजा खड़का के गया माता गुरु अंगद साहब तेरे घर ने। हुण माता पिराई हाथ जोड़ के खलो गई। जे मैं सच बोली तो गुरु दा बचन टुटदा है। मैं वादा कीता दसांगी नहीं कि गुरु मेरे घर है। जे मैं दसिया कि मेरे घर ने बचन टुटदा है, जे मैं झूठ बोलिया मेरे घर नहीं, फिर गुरु नानक दी संगत नाल बाबे बुढ़े नाल झूठ बोलना सब तो वड्डा पाप है। हुण माता पिराई ने पता की कीता, कहंदे चुप धार लई, ना कहा मेरे घर हैन, ना कहा मेरे घर नहीं, चुप धार लई। बाबा बुढ़ा साहब दरवाजे विच बह गए। संगत नूं बिठा के कहंदे आओ जे गुरु नानक नूं प्रगट करना है इक्को ही तरीका है, गुरु नानक दे चरनां दा ध्यान धर के कहो कि तू दरियाओ धन्ना बीना मैं मछली कैसे अंतला, जय जय देखा तै तू ही तुझ ते निकसी फोट मरा। पढ़ो गुरु नानक दी बाणी। श्री राग महला पहला। मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चेतन आवे नाओ। जदों दरवाजे विच बह के बाणी पढ़दे आ जपजी साहब दी पंक्ति कही गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो में विसर ना जाई। श्री गुरु अंगद देव महाराज दरवाजा खोल के बाहर आ गए। पातशाह ने बाबे बुढ़े दे दर्शन किए। उदों संगत विच कहो सिखो जिन्हें गुरु नानक दे दर्शन करने होण ओ बाबे बुढ़े कोलों सिखे गुरु नानक दे दर्शन किवें हुंदे ने। गुरु नानक दी बाणी ही गुरु नानक दे दीदार ने। साध संगत उदण बचन कैसी जिस घर विच जपजी दा जाप है उत्थे मेरे गुरु नानक दा वासा है। जिस घर विच जपजी दा जाप है
उत्थे मेरे गुरु नानक दा वस है। इसलिए साध संगत हर सिख नूं जपजी साहिब पढ़न दा हुक्म पातशाह ने करतारपुर साहिब भी कर दिता सी कि सोदर आरती गावीए अमृत बेले जाप उचारा। तुसी भी इन्नी वड्डी तादाद विच आए हो, ये समागम मनाउण दा तां फायदा जे आपां बाणी पढ़न लग पईए। घट्टो घट जपजी साहिब दा जाप करो। गुरु नानक साहब महाराज दा वासा रहिंदा सिख दे घर विच। श्री गुरु अंगद दे महाराज फिर उदों संगत नूं दर्शन दिते, कहा बाबे बुढ़े कोलों सिखो गुरु नूं प्रगट किवें करीदा। उदण माता भिराई ने हाथ जोड़ के पूछया, बाबा बुढ़ा ना मैं तेनों कहा मेरे घर ने गुरु अंगद साहब, ना मैं तेनों कहा मेरे घर नहीं, फिर भी तू दरवाजे वे संगत लैके बह गए। बाबा बुढ़ा तेनों किवें पता लगा गुरु अंगद साहब मेरे घर ने? बाबे बुढ़े ने अदब नाल कहा, माता जेदे घर विच मेरे गुरु नानक दा वासा होवे ओ कदे छुपा नहीं सकदा। तेरे मत्थे दा नूर दसदा सी तेरे घर विच गुरु दा वासा हो गया। जेदे घर विच गुरु वसया ओदा मस्तक दा नूर दसन लग पैंदा, ओदियां अखां दी झलक दसदी इहदे घर विच गुरु वसया। साध संगत उस तो बाद धन गुरु अमरदास महाराज 12 साल खडूर साहब गागा ढोंदे रहे, बाबे बुढ़े कोल रह के सेवा करते रहे। जिदन 12 सालों बाद धन गुरु अंगद दे महाराज सच्चे पातशाह ने गुरता गद्दी दिती गुरु अमरदास महाराज नूं, उदन पहला इशारा करके कहा, बाबा बुढ़ा साहब तुसी मत्था टेको। बाबे बुढ़े ने धन गुरु अमरदास महाराज नूं मत्था टेकिया। गुरता गद्दी दा बाहरी तिलक धन बाबा बुढ़ा साहब ने दिता और श्री गुरु अमरदास महाराज नूं गुरता गद्दी ते बिठाउण तो बाद धन बाबा बुढ़ा साहब अपने पिंड वापस आ गए कथू नंगल। थोड़े दिनों बाद बाबा दातू आया, श्री गुरु अंगद दे महाराज दे पुत्र। आउंदियां बाबे दातू ने जोर नाल लत कट मारी धन गुरु अमरदास महाराज दे, कहना साडे प्यो दी गद्दी ते बह गए, गागर ढोंदियां ढोंदियां घर दा मालक हो गया। श्री गुरु अमरदास महाराज ने अपने हत्थां नाल बाबे दातू दा पैर घुटदियां मलदियां कहा, पुत्र बुढ़े दे हड्ड सख्त ने, तेरे पैर उत्ते चोट लगी होएगी। पैर मलदे रहे, लत छड़ा के बाबा दातू भज गया। पर साध संगत उस तो बाद इतिहास कहंदा 5वें पातशाह तक उहदी लत खड़ी रही और श्री गुरु अमरदास महाराज विराग विच आ गए। जदों मन विरागी होया, अद्धी रात नूं गुरु अमरदास महाराज ने अपनी घोड़ी ते सवार होए ते गोइंदवाल साहब छड्ड के श्री गुरु अमरदास महाराज वासर के गिल आ गए अपने पिंड। घर विच आके दरवाजा अंदरों बंद किया, बाहरों परिवार नूं कहा गोए मिट्टी नाल लिप दिओ। जदों गोह मिट्टी रला के दरवाजा लिप दिता, बाहर कहंदे लिख के ला दिओ, जेड़ा सिख दरवाजा खोलेगा ओदा लोक परलोक विच मूंह काला होएगा। श्री गुरु अमरदास महाराज अंदर बह गए। उदों जदों गोइंदवाल साहब दिन चढ़िया, ना गुरु अमरदास महाराज मिले, ना पातशाह दी घोड़ी नजर आई। व्यासा दरिया तक संगत लभण गई। एक दिन लंघिया, 2 दिन लंघे, अखीर संगत विचों एक सिख ने कहा, जे गुरु अमरदास महाराज दे दर्शन करने ने चलो पहला बाबे बुढ़े दे दर्शन करो। गुरु नानक कह के गए ने, बुढ़िया तेरे ते कदे ओले ना होसी, जिथे गुरु अमरदास महाराज होणगे बाबे बुढ़े नूं जरूर पता होएगा। जदों कथू नंगल संगत आई गोइंदवाल साहब हाथ जोड़ के कहा, बाबा बुढ़ा साहब तो गुरु नानक साहब कदे दूर नहीं हो सकते, दसो गुरु अमरदास महाराज किथे होणगे। संगत लैके बाबा बुढ़ा वासर के गिल आ गए, आके दरवाजे ते लिखिया पढ़िया, चुप करके बह गए। चित विच ख्याल आया, जेड़ा गुरु कमरे दे अंदर बैठे ओने तां गुरु लभण दी जहाज दसी है, 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया, गुरद्वारे लाए भावनी इकना 10वां द्वार दिखाया। धन बाबा बुढ़ा साहब ने वो कमरे दे पिछले पासे जाके मोगा कढ़ना शुरू करता, सन लाती। जदों एडा वड्डा सारा मोगा कढ़ के सन लाई, उस मोगे चों कमरे च प्रवेश कीते। अंदर जाके बाबे बुढ़े ने मत्था टेक के धन गुरु अमरदास महाराज दे चरनां च कहा, पातशाह इन्नी गल कहण दी देर अखां खोल। गुरु अमरदास महाराज बोले, कहंदे बुढ़िया तैनूं पता नहीं असीं बाहर की लिख के लाया, जेड़ा दरवाजा खोलेगा लोक परलोक च मूंह काला होएगा। हाथ जोड़ के कहा, पातशाह मैं वो दरवाजा खोलिया नहीं,
ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਗਾ ਸੰਨ ਵੇਖੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਦਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੱਦ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਲੱਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਏ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਢਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕਾ ਬੋਹਿਤ ਪਾਰਾ। ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਭਵਜਲੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਕਾ ਬੋਹਿਦ ਪਾਰਾ, ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅਦਕ ਨਾ ਪਰੇ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਕਣ ਬਿਗਣ ਸੋ ਹਰੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਿੱਖੋ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਗਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਵਿਗਨ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅਦਕ ਨਾ ਪਰੇ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਕਨ ਵਿਗਨ ਸੋ ਹਰੇ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜਪਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਲੱਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਵਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੌਲੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਟੱਪ ਲਾਉਣਗੇ ਹੁਣ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੱਪ ਲਾਓ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੱਪ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਸਦੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਪ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹੀ, ਕਦੇ ਵਕਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ, ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰ ਦੇਣ ਉਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਪਾ ਦੇਣ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਂਹ ਰਖਾਉਣੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਸੱਦੋ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਣਾ।
सारे बंदे माड़े नहीं हुंदे, पर याद रखियो 90% लोग राजनीति के खेतर में कपटी होणगे, बेईमान होणगे, धोखा करने वाले होणगे। कोई 100 दे मगर 5-10 ही चंगे हुंदे ने। बंदगी वालियां कोलों नी इसलिए रखाई दी है, वो जगह भागां वाली हो जाती, उन्हां दे हत्थां विच बरकत हुंदी है। क्यों? वो सबर ते संतोख विच टिके हुंदे ने। जदों हिंदुस्तान पाकिस्तान दी वंड होई, आजाद भारत दी पहले सैशन में जदों यूनीवर्सिटी बनाउण दा विचार रखा गया कि पहली यूनीवर्सिटी आजाद भारत में बनाओ, ते जगह चुनी गई जी बनारस में बनाई जाएगी, क्योंकि बनारस शुरू तो विद्या का केंद्र सी। फिर कहने संसद में मता पास होया वे वो यूनीवर्सिटी का नाम की रखना है, कहते उसका नाम हिंदू यूनीवर्सिटी रखा। तीजी गल चली वे वो यूनीवर्सिटी की नींह किहदे तो रखानी है। बनारस विच बनी पहली वाराणसी विच हिंदू यूनीवर्सिटी की नींह रखाउण दी गल चली। पंडित मदन मोहन मालवीया उस वक्त का गृह ते सिक्ख्या मंत्री है, उन्हें उच्ची आवाज च कहा किसी संत कोलों नींह रखाई जाए, किसी बंदगी वाले कोलों नींह रखाओ। ते पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री सी, कहना तुहाडी नजर विच कौन है जेड़ा कोई संत होवे पहुंचा होया। उदों पंडित मदन मोहन मालवीया ने कहा एक संत मेरी नजर विच है, जिहदे कोल बंदगी दा बड़ा खजाना है, नी ओदे हथों रखाई जावे, ओ श्रीमान संत बाबा अतर सिंह जी मस्तू वाले। साध संगत, पंडित मदन मोहन मालवीया अपना मंत्री मालवा लेके दिल्ली तो संगरूर तक ट्रेन विच आया। संगरूर तो 2.5 किलोमीटर वो नंगे पैरी पैदल चल के आया। आके संतां नूं हाथ जोड़ के कहा जी नी तुहाडे तो रखाउणी है, बंदगी वालियां कोलों नी क्यों? उस यूनीवर्सिटी चों पढ़न वाले डॉक्टर इंजीनियर देश दा भला कर सकन, उन्हां दे अंदर दया पैदा होवे। अज तक वो नी पत्थर जिहड़ा है साध संगत ओदी निशानी रखी हुई है, वो नी अज तक वो नी पत्थर संत बाबा अतर सिंह जी हथ दा रखिया होया। कहण तो भाव यह है बंदगी वालियां दे हत्थां विच बरकत हुंदी है। धन गुरु अमरदास महाराज ने वडियाई दिती, धन बाबा बुढ़ा साहब जी तो बौली साहब दा टप लवाया। संगत विच कहा भाई इस ते सिੱਖੀ अदक ना परै, नाम लहत घन बिगन सो हरै। इस तो उपर कोई सिੱਖੀ नहीं कमा सकदा, जेड़ा बाबे बुढ़े दा नाम लेगा ओदे विघन नाश होणगे। पर हुण बेनती समझियो, दुनिया कीਆਂ वडियाइयां अग्गी सेती जाल ही नहीं जले ही नाम विसारिया। एक न चलिया नाल जिन्हां नूं 1.5 ਲੱਖ लोग मत्था टेकदे सी ना, अज वो बंदे जेल विच पी आ रहे, सारी उम्र लई जेल च चले गए। जिन्हां नूं लोग बाबे कह के गुरु कह के पता नहीं की होर कह के मनदे सी। साध संगत जदों वडियाइयां मिलदियां वो गाल दिंदियां ने। जिन्हां दी याद च बैठे हो सदियां तक, बाबा बुढ़ा साहब दी याद सदियां तक रहनी है। और धन बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले साध संगत ये ब्रह्म ज्ञानी धरती ते होंदे सदियां तक उन्हां दा नाम रहिंदा। पता क्यों? वो वडियाई कोल नहीं रखते, जिन्नी वडियाई मिली नाल दी नाल गुरु नानक साहब नूं जमा करा दी। एक बार सारी संगत उन्हां दे प्यार च कहो, फिर आपां समाप्ति करनी। पंथ दा बहुत ही प्रसिद्ध ढाडी जथा यानी सुरजीत सिंह जी वारसों पहुंच गए ने। मिल के प्यार नाल कहो सारे, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने, कोई नाम ना जाने मेरा कहु नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाम ना जाने मेरा कहु नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाम ना जाने कहु नानक गज के, कोई नाम ना जाने मेरा कहु नानक। तुद आगे अरदास हमारी, तुद आगे अरदास हमारी, तुद आगे अरदास। जियो पिंड सब तेरा कहु नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाम ना जाने मेरा कहु नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाम ना जाने कहु नानक,
कोई नाउ ना जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई। सतगुरु कृपा बख्शिश करन।